Welcome to English class. Let's prepare for PT3 exam. Today I am going to teach you English of Standard 6, Section 1, A Journey Through the Desert. It is an interesting story, so you also take a test. It was written by Shubha Murthy. Okay. Can listening or reading stories influence our lives? Here is a touching story about the power of storytelling. അപ്പം ഈ ലെസണിൽ പറയുന്നു എന്താണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ആ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിലൂടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഈ ലെസണിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. Till a few years back, I did not have a driver and used to drive everywhere myself. And the petrol station where I filled petrol from had a service station beside it. Some Saturdays I would take my car to that service station and stay there until it was serviced. അപ്പം വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നൊരു കഥയാണ്. അതായത് in this lesson the narrator described she had a car. She used to drive everywhere herself. തനിയെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോകും, പിന്നെ അതുകൂടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കാർ സർവീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മിക്കവാറും സാറ്റർഡേയ്സിലാണ് സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാറുള്ളത്. There were two boys, perhaps 15 years of age, who worked there. അപ്പം there were two boys there and they were about 15 years of age. They worked in this service stations and they were identical twins. They looked like twins. One was called Ram, other was Gopal. One's name was Ram, other's name was Gopal. They were very poor and did not go to school, yet they could speak many languages. These boys were very poor. That's why they did not went to school, but they can speak different languages. That is the fact. Okay. Though Bengaluru is the capital of Karnataka, you know that Kannada is the language. But there so many languages were spoken because there were many people who have come from outside states and settled in this beautiful city. So Bengaluru has become a cosmopolitan city. Why? Because different people came from different parts of the India and abroad. So their people speak different languages. Cosmopolitan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള പല ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു, പല കൾച്ചർ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയാണ്. Here can you see this picture of that service center? Okay, and these boys had met many people during their work at the stations and could speak Kannada, which was their mother tongue, and also Tamil, Telugu, Hindi. അതായത് so many people came the service center. That is why they speak different languages also. They know Tamil, Telugu, Hindi, Kannada, all this. Ram and Gopal worked as errand boys. What is errand boys? There is a person whose job to carrying message, buying things or delivering goods. ഒരു വ്യക്തി ഏതൊക്കെ ജോലി ചെയ്യും? ക്യാരിങ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക, അല്ലെ ബൈ സംതിങ് ഓർ ഡെലിവർ ഗുഡ്സ്, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എറണ്ട് ബോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. They were always very cheerful and everyone liked them. These boys always look very cheerful. So every people liked these two boys. Which are the two boys? Ram and Gopal. The servicing of my car used to take about 2 hours. And the boys would bring chair for me and I would sit and until the shade of the tree and read some books. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സർവീസിങ് നീഡ് 2 hours. സർവീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറോളം വേണം. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ചെയർ എനിക്ക് കൊണ്ട് തരും, ഞാൻ അതിൽ ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കഥകളൊക്കെ വായിക്കും. Over a period of time I became friendly with them and they told me about the life.
Then they have so many times they met. As a result, they became very friends. They did not have a father. They told the story. They told the story to this author. That they have no father because their mother worked as a laborer, and they stayed in nearby slum with their uncle, and they had studied up to class 4 but then drop out as they were too poor to continue. അപ്പോൾ അവരുടെ കഥകൾ പറയുകയാണ്. എന്താണ്, അവരുടെ അച്ഛനില്ല, അമ്മയാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ അവർ താമസിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഒരു സ്ലം ഏരിയയിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അവർ 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പഠിത്തം നിർത്തി, എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി. അതായത് വീണ്ടും പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ബിക്കോസ് ദേ വെർ വെരി പുവർ. ദർ വാസ് നോബഡി who could guide and teach them at home. Though the salary at the service station was not much, they got free breakfast and lunch and sometimes small tips from the car owners. Then nobody was able to guide or teach in their home also. അതായത് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആരും പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം സാലറി, സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചാണ്. അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, സം ടിപ്സ്, അതായത് കാർ ഓണേഴ്സൊക്കെ ടിപ്സ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് നോ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്. ദേ കെയിം അറൗണ്ട് 8 in the morning and went home at 8 PM. And Sunday was the only holiday they got. അതായത് എന്താണ്, അവർക്ക് ഫിക്സഡ് അവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇത്ര മണി തൊട്ട് ഇത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊന്നുമില്ല. രാവിലെ ഏകദേശം 8 ആകുമ്പം വരും, വൈകിട്ട് 8 മണി വരെ ജോലി ചെയ്യും. അപ്പോൾ സൺഡേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഹോളിഡേ. In spite of all the difficulties they faced, these kids were always smiling. കേട്ടോ, ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഈ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. They never said no or grumbled about the work they told or to do. അതായത് ഒരിക്കലും നോ എന്ന് പറയത്തില്ല. ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ചെയ്തു കൊടുക്കും, അല്ലാതെ ഗ്രംബ്ലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. I have been children in many well-off families with grumpy faces, no happiness. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെൽത്തി ഫാമിലി ആണെങ്കിലും അല്ലെ വെൽത്ത് ഫാമിലീസിലാണെങ്കിലും ചിൽഡ്രൻ ഓൾവേസ് ഷോ സം grumpy faces. That is, a grumpy faces means bad tempered or an unhappy look. And if you ask them to do any work, they give you hundreds of reasons to avoid it. അതായത് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടികളോടൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് റീസൺ പറയും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല. I suppose happiness that does not depend on the amount of money in the bank. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നി, എന്താണ്, സന്തോഷം ഒരിക്കലും ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല, അല്ല പണം, എന്തുമാത്രം പണം ബാങ്കിലുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല സന്തോഷം ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നത്. അതാരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്, ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടുകൊണ്ട്. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് asked for annotation. I suppose happiness does not depend on the amount of money in the bank. So you underline that word. Okay, I used to really like these boys for their enthusiasm. Enthusiasm here means a strong feeling of excitement. Once in a while I took snacks and some old shirts for them. They took the clothes with a great joy, as if they were made of silk, but I never saw them wear in those clothes. When I asked, they said, "Madam, we always wear dirty clothes to work because at the station they became greasy." അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തു, ഒരിക്കലും എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം സിൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് അല്ലെ ഷർട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ ഡ്രസ്സ് ഒരിക്കലും അണിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം അവരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, മാഡം, അതായത് ഞങ്ങൾ ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത്സാണ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുമല്ല സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എപ്പോഴും ഗ്രീസി മീൻസ് കവേർഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഓയിൽ കൊണ്ട് ഷർട്ടിൽ അഴുക്കാവുമല്ലോ. ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓൾസോ അണ്ടർലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ യുവർ അനോട്ടേഷൻ. ഓക്കെ. Once I took some story books for them and thinking that they could read them at night. After all, while the children in the age were studying in school, attending hockey or chess tournaments, these boys were slogging
or to make a both ends meet. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് അവർക്ക് ഒരു ദയ തോന്നും. കാരണം എന്താണ്, മിക്കവാറും ഞാൻ സ്റ്റോറി ബുക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം രാത്രിയിൽ ഇവരിരുന്ന് വായിച്ചോളും. സാധാരണ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അതുമല്ല അവർ കളിക്കാൻ പോകും, എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ്, ചെസ് അങ്ങനെയുള്ള കളികളല്ലേ, ഹോക്കിയൊക്കെ കളിക്കും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുമെന്നോർത്ത് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുക. ജോലി ചെയ്തിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും? ബട്ട് വെൻ ഐ ഗേവ് ദം ദ സ്റ്റോറി ബുക്സ് ദെയർ ഫേസസ് ബിക്കെയിം പെയിൽ ആൻഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പം ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റോറി ബുക്സ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ മുഖം ദുഃഖമയമായി എനിക്ക് തോന്നി. ഐ സോ എ ട്രേസ് ഓഫ് അൺഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദർ ഫേസസ്. എന്താണ് അൺഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം അവരുടെ മുഖത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നെല്ലിച്ച് കണ്ടത് അന്നായിരുന്നു. ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓൾസോ അണ്ടർലൈൻ. ദേ മെയ്ഡ് മാഡം ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ us to read and we are not used to reading. Will you tell the story? അതായത് മാഡം അന്നേരം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ ബുക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പം എന്താണ് മാഡം തന്നെ വായിച്ചു തരിക. കാരണം ഇത് വായിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയവും വേണം. അതുകൊണ്ട് മാഡം ഇതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരിക എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത്. This much about today's class. So you read this lesson well and studied it well. Okay.